प्रभु को महानाम धन्यवाद हो मो प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आमे माने वर्तमान शुणुचु प्रकाशित वाक्य 5 पर्व तार 4 पदरे एई प्रकार लिखाई सही पुस्तक पिटेवाकू कि ताहा प्रति दृष्टि करबाकू यज्ञ कहीं नथिबारु मो अतिशय रोदन कली। हालेलुया। प्रभु को दास जहन आउ जेतेबेले स्वर्गर दृश्य देखुछंती सेतेबेले स्वर्गरे जो सिंहासन से देखिले से सिंहासन रे उपविष्ट व्यक्ति ताहांकर चक्षु प्रज्वलित अग्निशिखा तुल्य, ताहांकर पाद उज्ज्वल पित्तल तुल्य। से जेतेबेले आ सिंहासन उपविष्ट अछंती आ सेतेबेले ताहांक हस्तर गोटे पुस्तक देखिले। हालेलुया। से पुस्तक भितरे आ बाहरे भीतर पट आ बाहर पट ताहा मुद्रांकित होइतिला। ताहा पिटेबा निमंते आ गोटे दूत महान दूत जने पराक्रम दूत से उच्च स्वर रे कहबाको लागिले परमेश्वरंकर हस्तर थिबा से पुस्तक भांगिबा निमंते नेबा निमंते आउ ता प्रति दृष्टि करबा निमंते ता भांगिबा पाई किए अछंती बोली से उच्च स्वर रे कहिले। हालेलुया। देखो तो से 5:2 लिखाई छी आउ मु जणे पराक्रम दूतन को देखिली से उच्च स्वर रे घोषणा करी कहउतले किए एई मुद्रा सबु भांगी पुस्तक पिटेबाकू यज्ञ। हालेलुया। से पराक्रमी दूत से उच्च स्वर रे आकाश रे आउ एई स्वर कहबाकू लागिले पृथ्वी लोक माने स्वर्गर थिबा लोक माने स्वर्गर जेतिक अछंती किरूब माने सराब माने आओ बड़ बड़ दूत माने बहु उच्च पदवी प्राप्त दूत माने केले भी अच्छ कि स्वर्ग मत पाताल रे किए अच्छ कि परमेश्वर हस्तर थिबा सही पुस्तक को भांगिबा निमंते किए से परमेश्वर पाखक जाई पारिबो। से स्वर्ग उपविष्ट परमेश्वर सिंहासन रे बसी अछंती ताहांक पाखक किए जाई पारिबो। हालेलुया। ताहांक पाखक जाईकी आउ सही मुद्रा भांगिबा पाई सही पुस्तक पिटाइबा पाई कौन सी लोकर यज्ञ नाही। हालेलुया। कारण कौन बोल कहले परमेश्वर जो जगार अछंती से जगह को कौन सी प्राणी ए पर्यंत जाई पारि नाही। हालेलुया। ताहांक सम्मुखरे 24 प्राचीन बसिचंती। हालेलुया। तांक छड़ा आउ के मध्य से पाखक जाई पारिबे नाही। तो से पाखक जीवाकू बा ताहांक प्रति दृष्टिपात करिबाकू कहार सक्षम नाही कारण से जगह को जे जीव से पुड़ी की पाउस होई जीव। हालेलुया। से कोटि कोटि सूर्यर तेजस्व परमेश्वर ताहांक पाखक जीवाकू कौन सी मनुष्यर की कौन सी शक्तिर कौन सी देवादेवी की कौन सी माने ए पृथ्वी रे कौन सी वीर कि से प्रकार काम करि पारिबो नाही से पाखक जाई पारिबो नाही। हेले किए जाई परिबे बोल कहिले से 24 प्राचीन मध्य से माने मध्य जाई पारु नाहंती। हालेलुया। जाई पारले मध्य से पाकर थिले मध्य तांकू माने मुह टेकिकरी आ परमेश्वर को देखबार तांको असंभव हो जाउछि। हालेलुया। देखि पारिबे देखि कथाबार्ता सब होउछन्ते किंतु तांको प्रति दृष्टिपात करबा एमानंकु मुश्किल हो जाउछि। कौन पे बोल कहले केवल ताहांक पाखरु तांक से कथाबार्ता करबा ताहा नुहे मात्र ताहांक अस्तर थिबा पुस्तक को नहीं कि ताहा भांगी की ताहा खोलिबा पाई सेमानंकर दक्षता नाही। हालेलुया। तेनु किए अछि बोल कहले किए मध्य नाहंती। तो
ଜହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ସାନ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମତେ ଡାକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ପାତ୍ମରାମଙ୍କ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକରି ଥିଲି। ପୃଥିବୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡକାଇଛି ସେ ବିଷୟ ନ କହୁନୁ। ଏଇଟା କଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକ କାଢିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପୁସ୍ତକ କାଢିଲା ପରେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୁସ୍ତକ ନ କାଢିଲେ, ଏ ପୁସ୍ତକ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସରି ସେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ, ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମାନ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଏ ପୁସ୍ତକ ପିଟାଇବା ପାଇଁ, ଏ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେହି ନ ପାଇବାରୁ, କାହାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ସେ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜ, ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ, ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ, ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ପିଟେଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିଏ ପୁଣି? ସେତେବେଳେ ସେ ସାନ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ, ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକରି ରୋଦନ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ସେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ସେ ଚାରିଆଡେ ବସିଛନ୍ତି ନା, ତାହାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜହନକୁ କହିଲେ, ଜହନ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଜହନ ବାବୁ, ଆଉ ତମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ତମେ ଦେଖିଅଛ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ପିଟେଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦେଖାଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଠି ଦେଖାଗଲେ? କୋଉଠି ଦେଖାଗଲେ ବୋଲି କହିଲେ, ମର୍ଥପୁରରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଭୂମଣ୍ଡଳରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର, ମରିୟମଙ୍କର ପୁତ୍ର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସେଇ ପୁସ୍ତକ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତୈଳ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଉ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆସ ଏହା ପରେ କଣ କଣ ଘଟିବ ଦେଖିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କେମିତି ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କିଏ? କଣ ପାଇଁ ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଜିତିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବିଜୟ କହିଲେ ଜିତିବା, ଯୁଦ୍ଧରୁ ଜିତିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁଦ୍ଧରୁ ଜିତିକି ସେ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ପିଟେଇବା ପାଇଁ, ପୁସ୍ତକ ପିଟେଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ କେମିତି ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ବୋଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଦେବତା କି, କୌଣସି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କି, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିକରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମରଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରଣକୁ ହରାଇ ଦେଇକରି, ତାର ନାଉଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି, ତାର ବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମେଷ ଶାବକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମେଷ ଶାବକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରି ସେ ପୁସ୍ତକକୁ କାଢିବା ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ସେତେବେଳେ 5:6, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ
ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲେ କେ କହୁଛନ୍ତି? ଜହନ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଣ ବୋଲି କହିଲେ, ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ସତ ମିଛ? ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାରିଆଡେ ସିଂହାସନର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମଝିରେ ମେଷ ଶାବକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମେଷ ଶାବକ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କଣ? ଗୋଟିଏ ମେଷ ବୋଲି କହିଲେ ମେଣ୍ଢା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଠିଆ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମେଣ୍ଢାକୁ ଠିଆ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ କି? କଣ ଠିଆ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କହିବେ? ସତ ମିଛ? ହେଲେ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି? ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କହିଲେ ମେଣ୍ଢା ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିଲା ପରେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ତାର ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମେଷ ଶାବକ ସଦୃଶ ଠିଆ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ସେ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାହଉଛି। ସେ ହତ ବୋଲେ ସେ ମରିକିରି ମାନେ ମରିବା ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ଷତ ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ। କ୍ଷତ ଗୁଡାକ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାଡ ଗୁଡାକ, କରଡ଼ା ମାଡ, ମୁଣ୍ଡରେ କଟା କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ନାଇକି, ଆଉ ହସ୍ତରେ ମେଘ ଦାଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ହତ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ହତ ଲୋକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ, ସେଇ ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ଶାବକ। ସେ ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ, ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ, ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ। ଶୃଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ ଅଧିକାରକୁ ସୂଚନା, ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ସୂଚନା। ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ। ସପ୍ତ ମାନେ 7 ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। 7 ସଂଖ୍ୟା କଣ ଅଟେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ